جانیں گے خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو دیں گے افسوسناک خبر، زمین پھٹی نہ آسمان گرا، مانسہرہ میں کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کی لرزہ خیز واردات ہو گئی۔ خفاک درندے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے، لڑکی چلاتی رہی، درندوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، لڑکی پر بری طرح تشدد کیا اور ملزمان جسم کو سگریٹ سے داغتے بھی رہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اہل علاقہ کا واقعے کے خلاف تھانے کے باہر احتجاج بھی جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر تلوری، ہمارے نمائندے۔ ناصر، بتائیے گا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ۔ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ واقعہ آج پیش آیا ہے ضلع مانسہرہ میں تھانہ کی حدود میں، جہاں دو افراد نے نوجوان غریب گھر کی ایک لڑکی کو زبردستی جو ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ساتھ ہی اس کی ویڈیو بھی بناتے رہے ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے پر مانسہرہ پولیس نے فوری طور پر دونوں جو ملزمان ہیں نشاندہی ہو کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، جبکہ مزید اس کیس میں تفتیش کی جاری ہے۔ دوسری طرف عوام کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی مانسہرہ میں 3-4 کیس ہو چکے ہیں، لیکن وہ ملزمان بھی عدالت سے بری ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں زیادہ تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ناصر تنوری ساتھ ہی موجود رہے گا۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ طاہرہ صاحبہ، انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب کیا دیکھتی ہیں آپ، کیا مسائل ہیں؟ اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ سزا سخت سے سخت کی جانی چاہیے، مسئلہ تو یہ بھی کہ کنوکشن ریٹ ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلے کی جڑ کہاں پر ہے؟ جی بہت شکریہ، اور سچی بات ہے کہ پے در پے ریپ کے واقعات، بائی دا وے آپ پلیز برائے مہربانی زیادتی کا لفظ مت استعمال کریں۔ زیادتی وہ ہوگی کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ مجھے ٹیلی فون پہ لیا اور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور آپ مجھے بات نہیں کرنا چاہ رہی تو دے رہی، تو وہ زیادتی ہوتی ہے۔ ریپ کو ہم ریپ ہی کہیں گے جی، اردو میں تمام پاکستانی زبانوں میں ریپ کو ریپ ہی کہا جاتا ہے۔ تو ریپ کے یہ واقعات پے در پے ہو رہے ہیں، اور جو حکومت اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک غرور کے ساتھ اور زوم ہے جس کو کہ ہمارے یہاں پولیس کا سسٹم بہترین ہے پورے پاکستان میں، ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کا سسٹم بہترین ہے پورے پاکستان میں، وہ حکومتیں اگر بار بار ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں اور بار بار ملزم یا مجرم میں کہوں گی وہ بری ہو رہے ہیں عدالتوں سے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی۔ تفتیش، انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن جب تک درست نہیں ہوگا، آپ اگر خشت اول غلط لگائیں گے تو پوری کی پوری عمارت ٹیڑھی کھڑی ہو جائے گی۔ بالکل، اور طاہرہ صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سزائیں جو سخت کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جرم جب ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا؟ آپ 2016 جبکہ پچھلی محمد نواز شریف کی حکومت نے، میاں نواز شریف کی حکومت نے اینٹی ریپ بل لا پاس کیا تھا 2016 میں، وہ اس وقت سے لے کے آج کا دن پریزیڈنشل صدر پاکستان نے 2 آرڈیننسز نافذ کیے ہیں، ابھی بغیر پارلیمان کے، بغیر جمہوری ڈیبیٹ کے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں گیا، پارلیمان نے اس کو نہ نیشنل اسمبلی نے نہ سینٹ نے کسی نے اس کو پاس نہیں کیا، اس پہ کوئی پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوا، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کچھ نہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں یا کسی فوجی آمرانہ دور کے اندر ہم دوبارہ واپس چلے گئے ہیں کہ یہ کام نہیں صحیح ہو رہا۔ آپ سخت سے سخت سزا دے دیجئے، آپ پھانسی پہ لٹکا دیجئے، سارے عام چوک پہ لٹکا دیجئے، آپ کیمیکل کا اسٹیشن چھوڑ فزیکل کا اسٹیشن بھی کرتے ہیں مردوں کی، یہ کام رکے گا نہیں جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ چیزیں رکیں گی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ قانون کو سخت سے سخت کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ظالمانہ اور جابرانہ قانون آپ نے نافذ کر دیا، وہ بھی صدارتی بیک جنبش قلم کے ساتھ، بغیر جمہوری طریقے کے ساتھ۔ لیکن آپ نے کیا معاشرے کو صحیح کیا ہے؟ آپ نے معاشرے میں کوئی آگہی، کوئی شعور، کوئی بیداری پھیلائی ہے؟ آپ کوئی پاکستان ٹیلی ویژن یا باقی تمام نجی چینلز اور ریڈیو اور سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے کیا آپ نے کوئی کیمپین چلائی ہے؟ کوئی معاشرے میں
कोई सुधार के लिए कोई समझाया है कि औरतें भी इंसान होती हैं, बच्चियां भी उतनी ही सांझी होती हैं जितना लड़के होते हैं, ना लड़कों को रेप करना है, ना लड़कियों को रेप करना है, ना औरतों को रेप करना है और ना ट्रांसजेंडर इंसानों को रेप करना है। हमने किसी को रेप नहीं करना। ये पावर और कंट्रोल जो मर्द अपना नाजिल करना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं औरतों और बच्चियों और बच्चों के ऊपर, इससे ज्यादा बुज़दिली और नामर्दगी क्या होगी। मैं सोचती हूँ कि केमिकल कास्ट्रेशन छोड़, अगर कोई मर्द ये समझ जाए कि मैं रेप अपने से कमतर बंदे को, जो कि ताकत में कमतर है लेकिन इंसानियत में बराबर है, उसको अगर मैं रेप करता हूँ, उसको मैं रेप करता हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्दानगी साबित कर रहा हूँ या अपना इख्तियार, अपना कंट्रोल, अपने आप को मुसल्लत कर रहा हूँ। रेप एक घिनौना जुर्म है, बहुत घिनौना जुर्म है। हत्ता के 2016 के कानून में सजाए मौत लिखी गई थी इसके लिए, इतना घिनौना जुर्म है। हम सजाए मौत के हक में नहीं है। मैं केमिकल कास्ट्रेशन या फिजिकल कास्ट्रेशन या किसी किस्म के ये जो जालिमाना किस्म की जो सजाएं होती हैं उन सब के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुआशरे में सुधार कैसे आएगा जब तक आप अपने तालीमी निसाब को नहीं ठीक करेंगे, तदरीसी कुतुब को नहीं ठीक करेंगे, अपने असातिज़ा की सही तरीके से तरबियत और ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लोगों मुआशरे के रवैये नहीं बदलेंगे, हमारी फितरत नहीं बदलेगी, हमारी सोच और फिक्र नहीं बदलेगी, जब में सुधार नहीं लाते ये सख्त से सख्त सजाओं से कभी काम नहीं बनेगा। और आखिरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि पुलिस जब तक करप्ट है, जब तक पुलिस बिकाऊ माल है, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ इस वक्त पुलिस मौजूद है कि नहीं, काश के मौजूद होते ताकि मेरे अल्फाज सुनते और इन पे गौर करते कि जब तक पुलिस बिल्कुल ताहिरा साहबा, जहाँ हम कानून की अमलदारी की बात कर रहे होते हैं वहीं पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसे कि आपने बात की, इसी पर आपसे डिटेल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ तवील उल मियाद की भी, लेकिन तवील उल मियाद में पूरी बहुत लग जाएगी। जो फौरी तौर पर इक़दाम किया जा सकता है वो ये है कि पुलिस को सियासत से अलग किया जाए। ये जागीरदार और ये कबायली सरदार, ये मेरी जागीर, मेरा थाना, मेरा SHO, मेरी पुलिस, क्यों भाई? ये आपके जर खरीद गुलाम है या ये रियासत के एम्प्लॉइज हैं? ये इन्होंने हल्फ, ये जब हल्फ उठाते हैं तो आप और आपकी जागीर पर हल्फ नहीं उठाते, आइन और कानून की हुक्मरानी पर हल्फ उठाते हैं जब ये पुलिस सर्विस में दाखिल होते हैं। तो बिल्कुल। और ताहिरा साहबा, हमने जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, जब मोटरवे पर ज्यादती की गई थी एक खातून के साथ, उनके बच्चों के सामने, तभी ये बात हो रही थी। ज्यादती आप इससे कह रही हैं बजाय रेप के। जी, रेप हुआ था, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्यादती नहीं हुई थी जी, बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि जो जुर्म कर रहा था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो हम कहते हैं कि पुलिस पर जो सियासी दबाव होता है, हमने देखा कि जो मोटरवे का रेप इंसिडेंट था उसके अंदर भी जो मुल्जिम था, यानी जो मुजरिम था, मुल्जिम भी नहीं, जो मुजरिम था, वो उससे पहले भी रेप केसेस में FIR उसके ऊपर दर्ज थी और वो फिर भी खुलेआम फिर रहा था। तो फिर हमें क्या कास्ट्रेशन करनी चाहिए और फांसी पे सरेआम लटका देना चाहिए या पुलिस की दुरुस्तगी करनी चाहिए? जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगी और दुरुस्त नहीं होगी और सही नहीं होगी और बिकाऊ माल बनने से इनकार करेगी, वो ये कहेगी कि जी आपकी जागीर जरूर होगी लेकिन आपका थाना नहीं है, ये मेरा थाना है, मैं यहाँ पर SHO हूँ, मैं DPO हूँ, मैं CCPO हूँ, CCPO लाहौर उमर शेख आज तक वहां पर तैनात है। हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक को खत लिखे और सरेआम हमने स्टेटमेंट्स दी हैं कि इस शख्स को हटाया जाए, ये औरतों से नफरत करता है, ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करेगा और किस किस्म का ये नतीजा लाएगा। इस औरत ने तो इस शख्स ने एक औरत के साथ, हमारे पास उसका ऑडियो टेप मौजूद है कि किस तरह की गुफ्तगू इसने एक औरत के साथ की हुई है, पब्लिकली सब कुछ
हमारे पास दस्तयाब है, लेकिन फिर भी अगर हुक्मरानों की सर पे जूं भी नहीं रेंगती तो मुझे बताएं कि ये क्या तालीमी रिफॉर्म्स करेंगे, निसाब में तब्दीली लाएंगे, तदरीसी कुतुब के लिए सही बंदों को चुना जाएगा कि वो तदरीसी हर लेवल पर हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और देखते हैं कि हुकूमत अब किस तरह से केटर करती है। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DPO मानसहरा सादिक बलोच का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होगा। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं और तीसरे की तलाश जारी।